se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh vo mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Slava tebe, Gospode, slava tebe, Isuse, ti me sozdade od pravzemna i duh životen dura o mene, obraz tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe. Mir vam, tatko moj, budem to na tvoj Sin Isus, potrebna mi je tvoja ta sila, tvoja ta ljubav, tvoja ta milost. Ti zborujem iz mene. Bez tebe ne možem da napravim ništo, no so tebe možem da napravim sve. Sakam da ga napravim to, sve so tebe. Otvori mi ovije slova, vodi me vo duh i vistina, da ti se poklonuvam vo duh i vistina. I site ovije slova što gi ozvučuvam preku tebe, da gi doprat site onije koji ima potreba od tvoja ta milost, od tvoja ta ljubav, da gi otvarat svojite srca, da im se otvarat očite i ušite i so srce to da razverate, da se pokajate, da gi isceliš. Dneska ke zboruvame za evangelijeto na Jovan Krstitelot. Jovan koji ne beše dostojen ni vrvkite na Isus da mu gi odvrze. To je dobra početna pozicija. I u jedan moment Jovan vo zatvorat mu veli na Isus, ti li si onoj što treba da dojde ili drug da čeka me. Ti li si onoj, a prethodno mu veli, jaz ne sam dostojan, jaz li tebe da te krštevam, ti treba mene da me krštevaš, mu veli Jovan na Isus. Krštevanje so voda i so duh, neli? Jaz krštevam so voda, no među vas stoji jedan koga vi ne ga poznavate. No da vidime što veli Jovan po početok odnosno duh od naših otec preko Jovan po početok pazete, po početok beše slovo to. Nije zborujeme za početok na se. Znači ne je ovo početok na film, na drama, na vaš život, koji ne je početok na zemljata. Znači vi ste živjeli prethodno. Vi ste samo duša koja je vdahna duh životen, se stanala živa duša na zemljava, koja je pričina za da pominete niz voda, niz ogan, da se pročistite, da se vratite povtorno vo čista soseba, vo slobodna volja, da izberete ljubav, da izberete Bog. Po početok od beše slovo to, pazete, pred se beše slovo to. I slovo to koje je slovo, koje vidimo ponatam, beše u Boga. Znači, Bog slovo. Na jednom mjestu veli Isus, Bog slovo.
И Словото беше Бог. Словото беше Бог. Пазете што станува збор. Вие денеска ќе видите луѓе зборуваат јазици, слова. Ја знаете вавилонската приказна дека Господ им ги измеша јазиците на луѓето, бидејќи градеа кула до Бог, за да се здобијат со име. А едно име има што треба да се слави, тоа е Исус Христос. И сите други имиња што ги славите се споредни, ве одведуваат во споредни патеки. Иако во Библијата во Новиот Завет пишува, ако некој јаде, нека не јаде, ако некој прави денови, прави разлика за Бог, нека ги прави. Ние зборуваме за правиот пат, значи на почетокот беше Словото. Пазете Словото, кое е Слово? Ќе видиме понатаму. И Словото беше во Бога. Пазете, Словото е во Бога и Бог беше Словото. Тоа во почетокот на се. Почетокот, пазете, во целиот почеток беше во Бога. Значи Бог е љубов и Словото е љубов. Запомнете го тоа, се стана преку него. Пазете. Јован 1 глава, 3 стих. Се стана преку него. Се. Значи се ова што го гледате на земјава и на небесата, како на небото, така и на земјата. Пазете го тој принцип. Се стана преку него и без него ништо не стана што постана. Дури она што го гледате денеска, што е оттргнато од Бог, што е спротивставено на Бог, е настанато од Бог. И Бог му дава, го создаде Господ Бог човекот од прав земја. Го создаде и му даде право на избор, слободна волја да се прочисти. Зато тој вели на едно место, ќе бидете како богови, со мала буква, синови на Севишниот, со наследници Божји и со трудници Божји. Се стана преку него. И без него ништо не стана што постана. Во него беше животот. Пазете. И животот им беше светлина на луѓето. Значи се од него и преку него, во него беше животот, пазете, и му дувна во душата дух животен во битие, создавање, и човекот стана жива душа. Значи во него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети и темнината и светлината во темнината свети. И мракот не опфати. На почетокот во битие вели и имаше темнина над бездната, бездна, каде што сме ние сега. И рече Бог, нека биде светлина и би светлина. Светлината свети и темнината не опфати. Значи се е од Бог, Словото е од Бог. И пазете што зборувате, пазете како го потребувате с тоа Слово, тоа е ова Слово. И кога ќе застанам пред него, ја застанувам пред самиот Бог. И добро размислувам како ќе го употребувам Словото. Потоа сатаната го зема Словото, кое се преоблекува во ангел на светлината. Го оттргнувате Словото од Бог, мислите дека е ваше и создавате свој живот, своји мисли, своји приказни, спротивставени на Бог. И ова Слово кое е љубов, кое е самиот Бог, кој е добар и многу милостив и долготрпелив. Ова Слово кое треба да ве научи да живеете во љубов, да пребивате во љубов, да се вратите во духовна природа, во Бог, од ова тело телесно, да дојдете во тело духовно, да се обликувате, да се прочистите низ оган, зашто мојот Бог е оган што изгорува, љубовта која изгорува, да изгори се што не е од Бог. Вие го преобразувате и го потребувате како ваше собствено. И тогаш сето она што го зборуваат луѓето што не е од Бог, пазете, таму пишува овде за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето. Не се тоа само пцовки, колнења, тоа е извртување на Словото љубов, а вие го потребувате во нељубов за осуда. Имаше еден човек по име Јован. На едно место се вели, ете јас го праќам, исто во Јован, ете јас го праќам, Отецот зборува, пазете, Отецот зборува, како се прима Исус, Отецот зборува, ете јас го праќам мојот ангел пред тебе. Зборува за Јован. Имаше еден да го зборува дека е човек, па сега видите како е почнато. Јас го праќам својот ангел, а Јован е овоплотен во човек пред тебе. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво. Пазете, што правеше Јован? Пазете вашата состојба.
да сведочи за светлината. Светлината Исус, јас сум светлината на светот, вие сте светлината на светот. Значи, вие сте тука да сведочите за Исуса како Јован, да сите да поверуваат преку него. Како се сведочи? Пост, молитва, покајте се, повик на покајување. А сведоштото е ова, дека Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во неговиот син на едно место, Јован во затворот. Дали се колеба или напишано тоа за да разбереме нешто друго? Ти ли си оној што треба да дојде? Или друг да чекаме? Тоа е истата ситуација кога Аврам нема време, нерви и легнува со Агара и го прави Исмаел. Бог му вели, ќе ти дадам син, безбрено потомство, колку што имат звезди на небото, и потоа по извесен период го добива Јаков. Значи, во него имаше живот, во него, во Бог е животот. Ти можеш самиот да маткаш нешто, но потоа ќе ја сносиш последицата. И денес синот на Аврам, кој не чекаше и Агара, слугинката, Исмаел се тепа со синот на Јаков и Сара. Од еден ист татко се тепат и се убиват како Каин и Авел, Каин, Авелија. Значи, тој не беше светлина Јован, туку да сведочи за светлината. Значи, вие треба да сведочите за светлината. А која е светлината? Дали има друга светлина на овој свет? Вие гледате сонце, месечина, правите вештачки светлини. Јас ви зборувам, тој ви зборува. Значи, во него имаше живот. Живот и денеска е тој живот. И тој им беше светлина, светлина на луѓето. Ние зборуваме за таква светлина што ќе те осветли. И светлината во темнината свети. И мракот не ја опфати. Светлина која мракот не може да ја опфати. Виде Бог дека светлината е добра. И виде Бог дека светлината е добра. И рече Бог, нека биде светлина. Беше вистинска светлина. Ој беше вистинска светлина која го осветлува секој човек што доаѓа на светот. Секој човек што доаѓа на светот е создаден од Бог, ја има светлината. Ја има светлината, самиот живот од Бог, духот вдахнат од Бог. Секој и оној. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. И оној што не го примил Исус ја има таа светлина, жарче светлина, самиот живот. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ве сме овде во Ахаја, една интересна земја, која денеска се именува, по Библијата е пишана како Ахаја. Ахаја, Македонија, Ахаја. Ќе дојдам при вас кога преминам од Македонија во Ахаја, така што станавте образец, пазете, како Јован, на сите верници во Македонија и Ахаја. Јован му е кажал истината на царот, на блудникот, и му ја отсекува главата. И што? Телото останува во земја, тој се враќа кај Бог. Он е тој што ќе го најави второто пришествие, пишам, Илија што треба да дојде на едно место. Имаше вистинска светлина која го осветлува секој човек што доаѓа во светот. Во светот беше, пазете, и светот преку него стана. Се е ова создадено од него и за него создадено. И светот преку него стана. Светот преку него стана. Вие ништо не можете да создадете, се е создадено. Вие само сте дел од една драма на животот и смртта, во која треба да го изберете Исус, да изберете живот или да останете во темнини во смртта и потоа одите во некоја бездна. Библиските толкувања се дека тоа оган, вечен оган, вечна проклетство. Ние зборуваме за оган што согорува, се мојот Бог е оган што согорува, љубовта која согорува, пламенчето на љубов, светлината што гори во вашето срце, дека Исус живее во вас. Самиот живот е од Бог. И Аристотел тоа го знаел во античка Македонија. Да вели Бог е самиот живот, што суштински точно во светот беше и светот преку него стана, но светот не го позна затоа што се спротивставени на Бог. Затоа што се тие вавилонци што сакаат да си направат свое име. Сатаната рече ќе се искачам највисоко. Тогаш беше Луцифер, светлоносецот, ангелот и паднат на земјата и сите негови демони и ангели се паднати на земјата, дел од нив денеска се луѓе. Потоа со Адам вториот побит, да не јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Може битна работа. Сите денеска јадат од дрвото на познанието злото, доброто и злото. Знаат што е добро и зло. Наместо да го прашаат Бог, без тебе не можам да направам ништо, татко мој, во името на Исус.
но со тебе можам да направам се. Zato što вие сте слепи и глуви. Духовниот свет не го гледате. Вие сте врзани во овој свет, материјално тело, во кафезот на телото, во затвор сте. И не можете да го видите духовниот свет и мислите дека ако она што е видливо е трајно, колку потрајно е она што е невидливо, невидливото е вечно, а видливото е минливо. На едно место во Коринтијаните дојде кај своите, пазете, кој дојде кај своите, самиот Отец во Исус, дојде кај своите паднати деца, паднати чеда, синови човечки, и своите не го примија. И Исус не го примија, го прогласија за Сатана и го распнаа. Како што ве гонеа вас и мене ке ме, како што ме гонеа мене, вели Исус, и вас ке ве гонат. Пазете, Словото е од Бог, размислувајте на тоа ниво. Словото е љубов. И ако вие Словото го потребувате во нељубов, тогаш го изневерувате Бог. Вие сте блудник вавилонски и ја барате својата слава, а не славата на Отецот, славата на некој други, што му служеле нема. На сите што го примија, пазете, на сите што го примија им даде моќ, овде вели во препев. Мислам дека во King's James пишува подобар препевот. Вели, им даде сила да станат синови Божји, чеда Божји, синови Божји. Зашто да се облечете со сила од озгора, со Духот Свети. Зашто Царството Божјо се освојува со сила. Потребна ви е сила. Ние го примивме Словото во сила и дух, во сила, кои не се родија од крв, кои не од крв машка, ниту од похот на телото, ниту од желба на телото, ниту од похот машка, кои се родија во Бога. Те ние денеска гледаме, луѓето имаат деца, жените раѓаат. Овде зборува за роден во Бог. Тоа е пониска категорија да научите да љубите, да се грижите за некого, да сватите како Отецот се грижи за сите. За сите. А вие треба да се грижите за своето семејство, а не ги љубите соседите. И Словото стана тело, пазете. Словото стана тело. Зборува за Исус и за Словото кое во вас се отворува, полно со благодат и вистина. Тоа беше Исус. Чашата на благословот, на благодатта. По благодат сте спасени, зашто тој слезе, самиот Бог, самиот Отец слезе кај своите. Ги зема гревовите како што таткото би направил се за земните деца, кои се во ред во семејството. Денеска луѓето се разведуваат, се карат, се свртуваат едни против други, децата се свртуваат против родителите, се стануваат на едната страна. Сатаната прави да го растори семејството кој е мало Божјо царство. И тогаш вие мислите дека нема љубов, нема Бог, нема правда, нема мир, што вика една групација во Македонија. Сега дојдоа на власт и ја растураат мојата земја. Ја направија блудница вавилонска, секој доаѓа да ни каже кои сме ние. Ние знаеме кои сме. Ние сме оние што овде не запишал. Семокниот Бог и Исус Христос, ние сме македонци, јас се наоѓам сега во Грција. Предходно таа земја се викаше Македонија и Ахаја. Тие денеска се викаат Грци, тие ни кажуваат како ние ќе се викаме, дали е тоа христијански. Дали може христијанска црква која правила етничко чистење, поповите ги благословувале војниците нивни, Каравангелис и Мелас, убивале жени и деца, да останат христијани, а да не се покајат. Мислите дека е можно тоа? Покајте се, Јован Крстителот, покајте се, убијци, зашто се приближи Царството Небесно. Кој не го љуби братот своје, убие, затоа внимавајте како ја потребувате Словото на Бога. И Словото стана тело и се всели во нас. Дај Боже, полно со благодат и вистина. И ние сите ја видовме неговата слава. Слава како на единороден, пазете, единороден, роден, еден, единствен, роден од Отецот. Зашто тогаш на Исус, на фреските, никаде го нема како Отецот го држи Исус, освен во античка Македонија. Го имаме Теос, Отецот Небесен, како држи едно дете. А во православните храмови, католичките, ние имаме сосема друго, жена, Богородица. Не негирам дека тука е благодатна Марија, но таа извршува исто така како Јован Крстител, само една улога. Таа е светија Христов.
o Božje to carstvo. Nema da se mažat, nike se ženat, pišano je. Ti pitate kako angeli na nebesa, da tamo nema polovi. Znači, jedinoroden od Otecot. Otecot koje je slovo to. Jovan svedočeše za nego i veleše zboru vajki. Tako i vi je treba kako Jovan da svedočite, može vike vi odsečat glavata. Nije znajete, apostol Psavle padna od konjot, od svojot Zašto Isus vlegol na magare diskutira, gledam po nekoj crkvi. Ako gi razbirate, vi je bukvalno rabotite, znači ova slovo je Božje slovo. Ovo je Božji jazik, duhoven jazik, duhoven jazik, duhoven. Na jednom mjestu gdje vidim, pa na tamo po 7 što se veli. Ajde vidime 7. glava, isto to pismo. Jovan je prekrasna evangelija, znate, ako počnete da go čitate ova, bi preporačujem da go pomolite Otec od nebesen, da vi ga otvori slova, da im ga otvori umot, da gi razbira pismata, zašto ovo je angelski jazik. Duhot je toj što oživova. Teka vi nikoga ne možete da rodite od telo, samo nego razbirate to, neka Bog je to što raja i vi dava deca, za da naučite da ljubite, da se grižite za njih. Pa potom može vi da razberete, ako vi go otvori srce to, neka toj se griži za site nas kako za dece, kako što vi se grižite za svojite deca dodeka se mali. Duhot je toj što uživa, Jovan 7:63. Duhot. I prašujem često lujevo, da li sme nije telesni ili duhovni, teatar, odam po teatar tamo predavam. I prašujem mojite kolege, da li teatar od telesen ili duhovan. Znate, ne može da mi odgovoriti, je vela duhot na teatar. Teatar od nema duh. Dva duha imate, duhot na Isus i duhot na Antikristot. Zašto i to je duh? Dozvoljeno je da bude duh. Dodeka ne se ovoplata dvo telo, padnatite i ne preminat site po slobodna volja, ke Otec od nebesen, bo ognoć, što ne sogoruva, što sogoruva, ke pominat niz ogan. Duhot je to što živova, pišano je to ovo Korintijanite. Sami otki bide ošteten za duhot negov, da bide spasen. Duhot je to što oživuva. Telo to ništo ne polzuva, na jednome se ne pomaga. Zborovite što vi kažav, ova se duh. Zborovite što vi kažav, ova se duh i život. Ako zborovite se duh i život. Je treba duhoven prevedovač i tolkovač vi treba duhot sveti, za da go razberete ova slovo. Inaku nego razbirate, zato se crkvite podeleni. Ova slovo je ljubav pazično. Bog je ljubav i koji prebiva vo ljubav da prebiva vo Boga. Zašto toga se crkvite podeleni? Zašto nema ljubav vo crkvite? Zašto preminuvate od jedna zajednica u druga? Zašto? Znači duh i vistina. Slovo to što vi go kažete, zborovite što vi kažete se duh i vistina. Duh i vistina. Ako se duh i vistina, togaž vijek i bidete vo vistina ti vo duhot. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Isuse. Se duh, zborovite što vi kažav se duh i život, togaž vijek i bidete vo život. Ke bidete zdravi, isceleni. Jovan svedočeše za nego, tako i vi treba da svedočiš i veleše zboru vajki. Ovo je toj za kogo rekov. Onoj koji ide po mene. Na vistine Isuske dojde, nije ni imame to čustvo. 1000 godini se kako jedan den. Nije veli me koga ke dojde utre, zadutre, zašto ne dođa. Zato što treba da pominete, dugo trpeljivo već čeka da go izberete, da se ovoplota dvo telo, site padnati nova zemlja, doljena senka smrtna. Ovo je dol, ovo je djol. I da se vratite u duhovno carstvo na moj Otec, po Božjata ljubav i od njegovota polnota. To je pred mene, to je beše pred mene, bidejki postoješe porano od mene. Postoješe prvoroden, kako rekov me, prvoroden od Otecot. Jedinoroden od Otecot, prvoroden. I od njegovata polnota, zašto on beše ispolnec Otec od toga što Otec od nebesen sleze kaj svojite deca i ti je nego pozna. I od njegovata polnota nije site primiv me blagodat, brz blagodat. Ako mu go predadeš svoj život na Isus, vijek je premineš od smrt do život, od bolka i bolesti, od stradanja. Ti premineš v jedan život v Božji, blagoslovi ki mu služiš na Isus i ki vidiš deka nema pogolema radost. Ljudje to si interesni, zamislete, povtorno ke se vratam na teatar od idolopoklonstvo. Ima jedna zvezdi lažni za koji se čuva pekolo, dno to na pekolo, tije se zvezdi idolopoklonstvo, se sakad glumci.
se pišuvat monografiji, se obožuvat glumci, a ja ga poznam lično čovjek odigral ulogi, dobil nagrad i ne zborujem. Piješe po litru alkohol dnevno. Zašto jedan čovjek koji je darovan od Bog, umetnik, glumec, svirac se drogira, nesrekne se ubiva, ima mnogo pari. Zašto toj se ubiva? Nešto neomu nedostasovalo prikaznata. Zato što tamo veli zvezda lažna za koja se čuva mrakotna pekolot. Na sekogaš. Za sekogaš jedan termin za nas što znači dolgo vreme. Za sekogaš ljubav. Bog je dobar i mnogo milostiv. Milosta njegova je večna. To je drugo prašanje. Što ke bide ponatem ljudje se zanimava, se bavac od toga kako ke bide večni od toga, kako nije ke gorime, kako nas skara. Ti razmisluvat telesno, nije smo ovdje vo vreme, prostor i svest zatvoreni na zemljata. Ne možemo da razbereme deka ovo je duh, prikažan nije vo sliki, potreben nije duhoven vučitel, duhoven tolkovac i prevedovac, sveti od duh, za da go razbereme. Zašto zakonot beše daden preko Mojseja, 10 Božji zapovedi, nije ne možemo da gi izdržime, a blagodata Božja, po crkvite blagodata Božja ima jedan stih dadena na crkvite makedonske. Zašto togaš Makedonija se griži i pravi delo poklonstva, makedonskite političari, kako Vavilonci bludni povtoruvat NATO i Evropska unija, to se dve satanske masonske organizaciji, deka nemame drug pad, zamislite, nije imame pad vo Isus Hristos, imame dogovor s Isus, ne nije potreban dogovor da se otkažuvame od Isus, od svoje to ime, od imето kod njega, da li nije sme to, što ne zapiše, ali to je tuka Makedonec, Makedonci, blagodata Božja dadena na crkvite makedonski. Zašto zakon beše daden preko Mojseja, a blagodata i vistinata proizlegla od kogu? Ne od svetcite, ne od nekog pastora, ne od NATO i Evropska unija, od Isusa Hrista. Makedoniju, ako nego izbereš Isusa Hrista, ke te raspnuvat kataden, Vaviloncite, satanoidite, sodomogomorcite, podnebesnite slugi na temninate na ovaj vek, ova zemlja zadnene se narekova Ahaja, ovdje se narekova Ahaja, a tije deneska se narekova Grcija, Helada, pa se ga sakat ušte jedna Makedonija. Znači, to je ona što, pa NATO ta priroda saka sedavi zeme, da ve opljačka, da ve ograbi, da ve ništa so da ve uništi. To je satanska priroda. Kain go ubija Avela. Ti je saka da gubata Avela, Makedonecot. Ne možete nikoga da ubijete. Telo to odi vo zemlja. Čovjek ode od zemlje i vo zemlja ke se vrati. A duša to odi na sud kaj Boga. Bogan koji ne sogorува. Večan ogan podrazbira deka ti ke goriš za duhot njegov da bide spasen. Ima jedan stih, no to je druga prikazna. Boga nikoj nikogaš ne go vidjel, zašto toga ste go naslikali na zidovite vo freskite. Ste go vidjeli Isus i ste go naslikali, ok, dobro. Vidljivo Isusa Hrista. Jedinorodni od sin, no Isus ne je takov, ne je vo telo. To je vo duh, ima duhovno telo. Boga nikoj nikogaš ne go vidjel. Ako je taka, togaš Makedonci te imat naslikano na golemite freski, togaš ti je go vidjeli Isus i znat za nego bidejki poznata prikaznata. Odnosno, ono što je zapišano ovdje, dela 15:14, mislim beše, ke izberam narod što ke go proslavi, moje to ime, veli tatko to na nebesata, i potom apostol Pavle, poranešni od Savle, koji se preobrazi, padne od konja, to oslepe. Morate da oslepete od ovaj svet, vi go gledate ovaj svet i ste vrzani za nego, da padnete od konja, od vaši od od ono što vi je napolne tu od gluposti. Znači, od ova slovo satana te go izvrtuje i go polni od gluposti. Su sprotistaveni raboti na bok i takav vi je ke odgovarate za sekoj lož zborštvo koji izgovorite na sudni den. Bidejki ova slovo je ljubav, a vi upotrebujete zborovite va neljubav po mraza. Zato ani se dadeni zborovite. Zato ani se dadeni zborovite, znači da svedočime za svetlinata. Toj dojde da svedoči za svetlinata, da si da poveruvat preko nego. Boga nikoj nikogaš ne go videl. Što to je nepristupna svetlina, nije možemo da razbereme, to je bez vreme i prostor. To je se prisuten. I ovaj tekst je se prisuten, vidjek je od Bog, slovo to je od Bog. I ovaj tekst je ljubav. Ako ne bi predizvikova ljubav, ako ne bi zboruva deka gi ljubite site, ako ne je se prisutna ljubav, ako ne je milosta večna ta milost i dobri od Bog, tatko, togaš nikoj ne je dobar osven jedini od Bog, veli Isus. Za da kaže deka ne je to i tu koji je Otec od koji prebiva nego Boga, nikoj nikogaš ne go vidjel, jedinorodni od sin.
повторно доаѓаме тоа. Единороден син роден, така секој од вас треба да биде роден во Бог, единородниот син кој е во пазувите на Отецот, пазете. Зошто нема ни една фреска во македонските цркви каде Отецот го држи Исус, значи единородниот син кој е во пазувите на Отецот, тие го сликаат во Богородица, тоа е женско божество кое е претходно превземено. Тоа овде во Дион крај Олимп, на многу блиску до местото каде што се наоѓам сега, имаме буквално пиета, Богородица го држи Исус. Значи тоа е превземено во времето на цар Константин, кога го вовел христијанството со своја религија по сонот, така стави крстот на своите војници. Тој тогаш суштински дозволува сите претходни религии, македонската народна античка религија дозволува да ги внесе сите празници што е било, така и женскиот култ кон денеска Света Богородица, која на соборот во Никеја изгласена дали е Богородица Божица или не е, дали треба да го славиме Јован и светците. И тоа е една суштина за која ние зборуваме. Значи, Бога никој никогаш не го видел единородниот син кој е во пазувите на Отецот. Он го објави. Значи, кој го роди, кој го објави, он го објави. Он го објави. Он го објави. Ние зборуваме за родение во Бог, за Словото кое е Бог, тоа е ова Слово, кое се овоплоти и стана тело и кое е љубов, а мнозина го употребуваат дури во црквите за да осудуваат. Добро е пишано, не судете за да не бидете судени. Тие самите гледате дека тоа што го пишува, тие не го прават тоа, дека не го разбираат ангелскиот јазик. Татко мој, ти благодарам што и денеска беше со мене, што ми го отвори ова Слово. Јас сакав денеска да зборувам за прво со луѓаните, но во духот ми се зборува да го кажувам за ова Слово. Словото е во Бог и Бог е во Словото. Зошто луѓе кои се уметници, кои се славни, пијат, се дрогираат? Затоа што е добро пишано дека во него тој беше светлина, туку дојде да сведочи, во него беше животот, зашто го немаат животот. И животот им беше светлина на луѓето. Ја немаат светлината, го немаат Бог кој е љубов. Го немаат ова Слово посадено во нивните души, кој може да ги спаси нивните души. Им недостасува постојано нешто на луѓето и целиот свет да му го даде што и се уште ќе бара. Им недостасува духовната сила. Ова зборовите што ви дадов се дух и живот. Им недостасува тој дух и тој живот. Друг дух нема, има два духа. Духот на Антихристот кој е спротивставен на Бог, кој е нељубов, и духот на Исус, односно духот на нашиот Отец на небесата кој е љубов. Останете во Божјата љубов. Македонио моја, Армакедонио, Ахајо, покајте се, браќа ахајци, за гибелта што сте ја правеле врз македонците. Отворите ги границите да живееме како браќа и пријатели. Тоа се однесува на бугарите, албанците, србите, на сите на овој македонски полуостров, на оваа Македонија и Ахаја, запишана во живите слова на мојот небесен Отец. Мир вам до Божјиот царство небесно. Татко мој, те молам за сите оние што имаат болка, за исцелување во името на Твојата љубов, во името на Твојот Син, исцелување на нивното тело, на нивната душа, да се распланти нивниот дух, да биде оган што согорува и да согори сето она што не е од Тебе, сето она што е спротивставено, што ги тера да крадат, да лажат, да убиваат, да негираат цели народи, наместо да пребиваат во Божјата љубов. На почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. И Бог беше Словото. Бог е љубов. Ако ова Слово не ви предизвикува љубов, на било кој начин ви го објаснуваат, бидете сигурни дека тоа не е Духот Божји, дека не е кажано во дух, туку е со човечки ум, а тоа е она дека Словото убива, а Духот оживотворува. Духот е тој што оживува. Зборовите што ви кажам се дух и живот. Ако не предизвикува љубов, бидете сигурни дека тоа е духот на Антихристот, кој е спротивставениот дух, духот на нељубовта. Мир вам до Божјиот царство небесно. Мирот свој ви го давам, им рече. Беше тоа Исус, мојот Господ и Спасител, кој го запишал мојот македонски народ во вечното живо Слово, кое е духовно и не е телесно. И останувам во неговата љубов. Значи, дојдете при мене сите изморени и обременети и јас ќе ви успокојам. Беше тоа Исус Назареецот, кој зборуваше во духот на неговиот Отец. Не ја што сакам, туку нека биде Твојата волја.
Ostavljam se od tvoje race, tatko moj, slava ti, Gospodi Isuse Hriste. Mir vam do Božjo carstvo nebesno. Ostani vo ljubovta, Ar Makedonio, Ahajo, Makedonski poluostrov, Albanci, Bugari, Srbi, NATO, Evropska unija. Jedan den, a to ќе биде скоро, ќе дојде Исус на облаците. И сето тоа ќе отиде повторно низ оган, ќе се прочистува за духот негов, словото негово, да биде спасени. Внимавајте како го употребувате ова Божјо слово, кое е љубов, кое е вечна милост, која никогаш не се опира. Он вечно не се лути. Што значи да се зборува пред ова слово? Тоа значи да се застане, да го имате чувството дека стоите пред Небесниот Отец и тој ве гледа, зеницата на неговото око секој миг. Тоа е театар, место за гледање или место за дарување на својата љубов. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мой, се мое е Твое, ти ме создаде од прах земна и дух животен тухна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се мое е Твое, љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се